विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। प्रभाती महला चौथा। उगवै सूर गुरमुख हर बोले, सब रैन संभाल हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तोर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा। गुर पग चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रहन अंधारी, मोह फते माया जाल। किन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, ऋण बांधे बहु विध बाल। सत संगत मिल मत बुध पाई, हाँ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पाओ जल डूब दे काढ़ लिहो, प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। हम बारक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पाओ जल डूब दे काढ़ लिहो, प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द प्रभाती महला चौथा जो 1335 अंक ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई निशान सिंह जी गंडीविंड हैड ग्रंथी बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का भाई साहब जी का समा है साडे पास। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। सिख कौम के महान शहीद पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 350 साला जन्म दिहाड़ा 16 तरीक नूं है, जो सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक बाबा जी के शहीदी अस्थान गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरोली विखे मनाया जाएगा। शाम को 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक इस अस्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब मनाया जाएगा। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनिया। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साइपं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुकद्दस चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक छत्र छाया हेठ अमृत वेले तो सजे हुए सुहावने गुरु दरबार अंदर आप संगतां ने अमृतमयी गुरबाणी दे पाठ तथा आसा के रूप विच कीर्तन श्रवण कीते हैं। आओ हुण जो लड़ीवार इस पावन अस्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा विचार हो रही है। इस दे मुताबक अज दे पावन शब्द नूं आप जी ने सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी
ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅੰਗ 1335 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖੈਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਐਸੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਰਵਾਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਓ ਗੁਰ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰੇ ਹਮ ਬਾਲ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਜਪੁਣਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਡਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਗਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस वास्ते ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਰੀ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ, ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਓ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਰੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਔਰ ਤਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਰਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਾਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨੋਂ ਬਦੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਨ ਰੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਖੈਰ,
इस तरह ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਬੀਜਣਾ ਸੰਤ ਚੌਰ ਢੁਲਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਥਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਰੜਾਇਓ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰੇ ਹਮ ਬਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਥਾਹ ਦਾ ਅਦਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਕੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੇ ਮਹਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਧ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਿਆਰ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚਿਆਰ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਗੋਐ ਸੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਰੈਣ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਗਾਲ। ਉਗੋਐ ਸੂਰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਰਾਤ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਲਈ ਬਾਣੀ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਚਿੱਥਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਅਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਪਰਮੀਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਉਆ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਦਵੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌੜੀਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਰੂਦੀ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰ ਕਰਾਖੀਲੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਝਲੂੰਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਵਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਦਿਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਆ ਸੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਗਾਲ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਬਲਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਐਡੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਕਾਰ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟੇ ਗਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ?
उगोए सूर गुरमुख हर बोले सब रैन, संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर भाल। मेरे प्रभु प्यारे ने किरपा की, मेरे मन के अंदर अपने आप को मिलने वास्ते चाहत पैदा कर दी। फिर आप ही उस प्रभु प्यारे ने गुरु रूप हो के मैनू गवाही करदिया होया सच का उपदेश दिता, क्योंकि पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरु ते परमेश्वर दे विच कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पार ब्रह्म गुर नाही भेद। और परमेश्वर ने गुरु रूप हो के मैनू सच का उपदेश दिता, और जिहड़ी मेरे मन दे अंदर चाहत पैदा की हुई सी, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर भाल। भाई हुण मैं अपने प्रभु प्यारे की भाल विच लग गया। तो भाल विच कितना लग गया बंदा, कोई तीर्थां वाले पासे नूं, कोई जंगलों वाले पासे नूं, कोई पहाड़ों दीयां गुफावां वाले पासे नूं, कि शायद रब उत्थे होवे। पर मेरे प्रभु प्यारे ने गुरु रूप हो के मैनू ये भी दस दिती कि बंदिया बाहर ना भालदा फिरी, बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे, क्योंकि हरमंदर ये शरीर है, ये तेरा शरीर रब दा घर ही, वो तेरे तो बाहर नहीं। इवें जंगलों च जाके कंडे ना मिलदा फिरी। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मुड़े, वसी रब हयालीए जंगल क्या ढूंढे। और जिस वेले मैं गुरु के आशे के मुताबिक इस ढूंढ दे विच लग गया, इस भाल दे विच लग गया, तो गुरु ने कृपा की, मैं गुरु का हाथ पकड़ी छड्डिया। और गुरु मेरे नाल प्यार करदा सी, जे मैं उहदी उंगल छड्ड दिंदा सी ते वो मेरा हाथ पकड़ लैंदा सी। क्योंकि माँ बाप को फिक्र होंदा है ना कि बच्चा भीड़ विच गवाच ना जाए, जे बच्चा घड़ी मुड़ी उंगल छड्ड लैंदा तो चलो इहदा हथ आपां फड़ लैंदे हैं। गुरु ने कृपा करके मैनू परमेश्वर दे दीदार करवा दिते। बाहर ढूंढण ते छूट परे गुर घर ही मैं दिखाया था। गुरु ने कृपा करके मैनू हिरदे घर दे विच अपने अंदर वसदे होए निरंकार दे दीदार करवा दिते। मन के अंदर चाहत पैदा की परमेश्वर ने ही गुरु रूप हो के मैनू सच का उपदेश दिता। उहदे उपदेशों के मुताबिक चलदा चलदा ही मैं अपने स्वै मूल की पहचान कर लई। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो, गुर मीठा गुर पग चारे हम बाल रहाओ। इत्थे मैं एक होर बेनती कर देवां, गुरमुखो अज जरूरत है असी केसां दा अदब करिया करिए, क्योंकि मैनू पता है कि टाइम टीवी चैनल जिहड़ा गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो कथा विचार जिहड़ी है पंजाब दे तकरीबन घर घर दे विच सरवण कीती जांदी है, तकरीबन। और मैं इस माध्यम दे राहीं बेनती करनी चाहुंदा है कि सानू ये जो साडे केस ने सब तो पहला आप अदब करना चाहिए, और उस तो बाद सानू अपने बच्चों नूं नाल नाल प्रेरणा देनी चाहिए है। चाहे असीं किते भी बैठे हैं, किसी भी स्टेट विच बैठे हैं, किसी भी देश जां विदेश विच किते भी बैठे हुए हैं, सानू समझण दी लोड़ है। 9 अक्तूबर नूं सिखां दी सरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरबत संगतां सभा सोसाइटियां तथा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो इलावा होर जिहड़ियां साडीआं संप्रदावां सन, सारे ने बड़े प्यार उत्साह के सहित भाई साहब भाई तारू सिंह जी शहीद, उन्हों का 300 साला जन्म दिहाड़ा तीसरी शताब्दी उन्हों के नगर पुले विच मनाई सी। और भाई तारू सिंह जी के इतिहास नूं जदों असीं सुनते हैं, एक किरत विरत करने वाला गुरु का सिख चढ़ती जवानी दे विच, क्योंकि 1720 दे विच भाई तारू सिंह जी का जन्म होया सी। भाई जोध सिंह के घर पिंड पुले जिला अमृतसर हाल अज तरनताਰਨ विच। पिता शहीद हो गया मुक्तसर की जंग दे विच, विधवा माँ है। तो इतिहासकार इत्थों तक लिखते हैं, यदी वड्डी भैन तारू भी विधवा सी।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਨਾਜ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਫੌਜਦਾਰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਕਲ ਦਾਸ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਢਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਪਢਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਢਾਣੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨੋਂ ਬਦੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਜੂ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਐ ਨਵਾਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇੜੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰਾ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
और सरदार नवाब कपूर सिंह बुढ़ा दल के मुखी होर गुरु के सिख ने ਜਿਹੜੇ विचार करते हैं, कहते भाई तारू सिंह की रसना तो बोल निकले वापस नहीं हो सकते। इन्ना जरूर है, जे भाई तारू सिंह की जुत्ती जिहड़ी है वो जकरीए के सिर च मारी जाए तो वह बाथरूम का बन जिहड़ा खुल जाएगा। इस तरह ही होया, जिवें जिवें जकरिया खान के सिर दे विच जुत्ती वजदी है वह बाथरूम जिहड़ा सौखा आउंदा, उहनूं बन टुटदा है तो जुत्तियां खांदा खांदा जिहड़ा वो मर जाता है। भाई तारू सिंह जी नूं पता चलता है कि खालसा जी तुहाडे बोल वाहिगुरू जी ने प्रवान किते पूरे हुए हैं। तो जकरिया खान की मौत तो बाद भाई तारू सिंह जी जिहड़े हन वो भी प्रभु पर प्याना कर जाते हैं। भाई तारू सिंह जी जिहड़े ने उन्हां दा जीवन हर वेले सानू सिੱਖੀ केसां सुआसां नाल निभाउण लई प्रेरणा स्रोत ने है। और सानू भाई तारू सिंह की खुद जीवनी पढ़नी चाहिए तो बच्चों को पढ़ानी चाहिए है। आओ सतगुरां दे शब्द की विचार करिए। साकत कहो दिन रैन अंधारी मोए फाथे माया जाल। साकत रब नालों टुटिया होया, जेड़े रब नालों टुटे हुए ने उन्हां लिए दिन और रात अज्ञानता भरी है, घुप हनेरी रात है, मस्या की रात वर्गी है। साकत कहो दिन रैन अंधारी, एक तो अज्ञानता का घुप हनेरा है, काली बोली रात है उन्होंने वास्ते। और दूसरा की है मोह फाथे माया जाल। मोह मोह हाहे नूं सिहारी लगी हुई मोह दे विच, वो मोह दे विच मायावी पदार्थां की ममता के इस भरम जाल दे विच बड़ी बुरी तरह फसे हुए ने, बड़ी बुरी तरह फसे हुए ने। क्योंकि खिन पल हर प्रभ हृदय ना वस्यो। एक अख दा झमक्का, एक पल, बल्कि एक खिन एक पल भी उन्होंने दे हिरदे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं वसिया, याद ही नहीं आई। दुख तदे जा विसर जाए। खिन पल हर प्रभ हृदय ना वसियो। ऋण बाधे बहु बिद बाल। ऋण कहते ने करजे नूं, वो विकारां दे करजे दे ही बधे हुए ने वाल वाल। उन्हां दा रोम रोम जिहड़ा वो करजाई होया पिया है मायावी पदार्थां दे मोह बंधनां दे विच। जां असीं इहनूं कह लईए नशियां विकारां भी विचारां दे बंधनां विच पिया होया, वो करजाई होया बैठा है। इन्हां सिर दे उपर बोझ है, क्योंकि उन्हें एक खिन पल भी परमेश्वर दे नाम नूं चेतिया नहीं है। जिस वास्ते मोह माया दीयां फाइयां उहदे गल दे विच पईयां होईयां ने। ये फाइयां किवें टुटण, सवाल ये खड़ा हुंदा है। ये फाइयां ते पै गईयां, जाल तो पै गया, जाल च फस तां गए, ये टुटे किवें? जिहड़ी मैं अर्ज की सी ना आरंभ विच, साडे हर सवाल हर शंके का जवाब गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों मिलदा है। तो सतगुरु इसे शब्द दीयां अगलेरियां पंक्तियां विच किरपा करते हैं। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हाँ छूटे ममता जाल। भाई जेकर उन्होंने सत संगत नसीब कर लई, बल्कि सत संगत प्राप्त कर लई, तो सत संगत विच जाके गुरमुखां दी संगत कर करके गुरु दे शब्द नूं बड़े प्यार अदब नाल पढ़ सुन विचार के उन्होंने अमल दे विच लिया लिया के श्रेष्ठ मत दी श्रेष्ठ बुद्धि दी प्राप्ति कर लई। सत संगत मिल, सत संगत विच मिल के मत बुद्ध पाई, श्रेष्ठ मत की प्राप्ति हुई, उचेरी बुद्धि की प्राप्ति हुई। गुरमुखो आपां कई बार शायद अगे भी विचार की है, मत साडे सारियां कोल ही हैगी है। असी सारे किन्ने मैनूं बथेरी मत है, होर किसी नूं मत दे है, मत साडे सारियां कोल ही है। पर जे ये मत साडी मन नाल जुड़ी हुई है तो मन मत है, जे ये मत साडी गुरु नाल जुड़ी हुई है तो गुरमत है। पर जिन्नी देर तक असी गुरु की मत नूं नहीं लवांगे उन्नी देर तक असी श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते। असी इस मनुखी जीवन नूं सही ढंग नाल नहीं जी सकते, आत्मक सुकून आनंद नूं नहीं मान सकते। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हाँ छूटे ममता जाल हाँ हौमे। ये जिहड़े हौमे ते ममता अपणत वाले जिहड़े जाल सी, फाइयां जिहड़ियां सी वो कट्टियां गईयां।
क्योंकि मनुख जां मैं करदा है ते जां मेरी मेरी करदा है। ये बस दो ही बीमारियां ने, दो ही बंधन है जिन्हां दे विच तुसीं मैं तकरीबन आपां सारे जकड़े होए हां। और गुरु कृपा करे तो सानू मैं और मेरी मेरी वाली आदत तो बचा सकता है। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हाँ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर कीए शब्द निहाल। परमेश्वर ने गुरु रूप होके जो सानू परमेश्वर का नाम दिता, जो बड़ा ही प्यारा है, जो बड़ा ही मिठा है। हर नामा हर मीठ लगाना, मिठा लगन लग पिया, प्यारा लगन लग पिया। हर बिन कछू न लग गई, भगतन को मीठा, हुणे प्यारा लगन लग पिया। गुर कीए शब्द निहाल, गुरु ने शब्द दे के, शब्द की बरकत दे नाल सानू तनों मनो निहाल 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 कर दिता। गल फिर उदों बनेगी, मैं जिक्र करा, जदों असीं बड़े प्यार अदब नाल गुरु की बाणी नूं पढ़ांगे, सुनांगे, विचारांगे ते अमल दे विच लियावांगे। इस वास्ते साहिब श्री गुरु रामदास महाराज तुहानूं मैनूं आपां सारिआं नूं समझा रहे ने। की समझाउंदे ने? कहंदे अपने इष्ट दे हजूर जाके ना एक बेनती करिया कर, एक तरला लिया कर। वो किहड़ा है? हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर किरपा प्रतपाल। असी बच्चे हाँ, तू सब तो वड्डा है, तू गुर है, तू सब तो वड्डा है। हम बारिक गुर अगम गुसाई, अगम तू साड़ी पहुँच तो परे है, तू सारी धरती का साई है, स्वामी है, खसम है। गुर कर किरपा प्रतपाल, हे गुरु किरपा कर, तू गुरु रूप होके साड़ी जिथे प्रतिपालना करदा है, सानू ये मनुखी जीवन देना है और मनुखी जीवन नू जीवन वास्ते सानू खुराक देना है। तू किरपा कर सानू आत्मक जीवन का आनंद मानने वास्ते नाम रूपी खुराक की भी दात बख्श, क्योंकि जीवन दान देने वाला भी तू है ते नाम दान देने वाला भी तू है। ऐसी किरपा कर कि सानू भी अपने नाम की दात बख्श। भावें वो साडी प्रतिपालना करता है, हर वेले करता है। जे असी अपने इष्ट दे हजूर अरदास करते हैं तो ये नाल साडा प्यार वधदा ही है, घटदा नहीं है। जदों असी ये बेनती करते ना कि बिख भौजल डुबदे काढ़ ले हो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। जदों असी ये बेनती करते ना कि हे गुरु किरपा कर, हे वाहिगुरु किरपा कर, असी ये भौजल, ये जिहड़ा संसार मुंदर है, बिख यैर दा भरिया होया, विषयां विकारां दा भरिया होया, असी इस समुंदर दे विच, डरावने समुंदर दे विच, इस जहरीले समुंदर दे विच डुबदे जा रहे हाँ और सानू तरना भी नहीं आ रहा, सानू तरना भी नहीं आउंदा। असी पढ़ते हाँ कि हे मेरे वाहिगुरु जी मोको तार लै, रामा मोको तार लै, हे मेरे वाहिगुरु मैनू तार लै, तार लै। असी बार बार जो तरले लेंगे, तार ले रामा मोको तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानू, बाप बीठला बांह दे तरले लेने। असी बिख भौजल डुबदे काढ़ ले हो, फिर वो साडी बांह फड़ लैंदा है, साडा हथ फड़ लैंदा है जदों असी तरले लेने। बिख भौजल डुबदे काढ़ ले हो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। हे गुरु असी तेरे बाल गोपाल, गोपाल हुंदा पालन वाला ते बाल हुंदा है नन्हे जे बच्चे जिन्हां नूं मतलब अजे पूरी समझ ना होवे। असी तेरे बच्चे हाँ, अनजान जे बच्चे हाँ, छोटे जे अनन जे तेरे बच्चे हाँ, तू किरपा कर सानू डुबदियां नूं कढ लै। जदों असी ये बेनती करते हैं तो साडी बेनती प्रवान होगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी किरपा करना कि अज दे होए गुर शब्द की विचार सिमरन बन के आपां सारियां दे हिरदियां दे विच वस जावे। सो होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की